नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा 18 वर्षर भोट जहाको लिखिचंती श्री रवि पट्टनायक। बाबुली खुशी रे चित्कार करी कही उठिला, बोऊ एथरक मु भोट देवी। मोर 18 वर्ष होई गलानी। हेई रेडियो रे एबे अनाउंस हेई गला। ता बोऊ विरक्त स्वर रे कहिले, हैं आगरू कॉलेज यूनियन रे भोट पाई तो पढ़ा नष्ट कलु, एबे एथिरे माती आउ कौन करिबु के जानी। तते कही देउछि राण पकौछि, एथिरे आउ मातीबु नाही। बापा पुणी गंभीर होई कहिले, राजनीतिज्ञ माने देशटाकू नष्ट भ्रष्ट करिदेले। कॉलेज रे तो जहा पढ़ापढ़ी हेउथिला, एबे पुणी राजनीति भर्ती करिदेई पिलांको भविष्यत को पूरा पूरी नष्ट करिदेले। पिलाए तो भोट रे मातिबे, पढ़ापढ़ी करिबे कौन? ए मास्टरों को तो आहुरी ठकिबा को सुजोग मिलीगला। खबरदार सेथिरे पशिबु नाही कही देउछि। बापा बोऊंको मंतव्य और टिप्पणी शुणी सारिला परे बाबुलीर उच्छ्वास रे टिकिए पानी पड़ीगला सिना, किंतु उत्साह और उत्तेजनाटा ठीक सेमिति रही थाए। बापा बोऊ जहा कहंतु, एथर से निश्चय भोट देव। गणतांत्रिक अधिकार, से साबालक से भोट निश्चय देव। दरकार हेले प्रचार मध्य करिवो। खाली एई केतेटा दिन रे कौन पढ़ापढ़ी सब नष्ट होई जिवो। किंतु काहाकू से भोट देव, काहा सपक्ष रे प्रचार करिवो। +2 पास कला पर्यंत से ए संबंध रे मुंड पुरेई नथिला कि किछि भाबी नथिला। राजनीति कौन, भोट कौन, ए संबंध रे ता मन रे गोटाए धुआलिया आभास मात्र रहिथिला। से संबंध रे कोनोसी प्रत्यक्ष ज्ञान नथिला कि जानिबार आग्रह मध्य नथिला। परीक्षा पाई साधारण ज्ञानर उत्तर पाई से माने बही मुखस्थ करी भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए इत्यादि इत्यादि प्रश्न गुड़िकर उत्तर मुखस्थ करिथिला सिना, किंतु प्रत्यक्ष भावरे देश रे भावी मंत्री भावी नेता माननकु निजे निर्वाचन करिबार सुजोग से पाई नथिला। सेतिपाई तार आग्रह भी नथिला। अकस्मात तार हृदयर गोटाए निबुज कोठरीर कबाट खोलीगला जेमिति। से हठात निजकू अनुभव करिबाकू लागिला जड़े वयस्क बड़ मनीष परी। ता बापा दादांको परी से जड़े दायित्ववान नागरिक भावरे अचानक भावरे साबालक होइजिबार, बापा दादार समकक्ष होइजिबार आनंदरे से एक अजणा पुलक और उत्तेजनारे पुलकित होई उठिला। गुरुजन माने कहिले, 18 वर्ष कौन एमिति केते बयस कि? घरे बापा बोऊ मौसा पिउसा गुरुजन माने आजि जाए तांकु मनीष करी गण्य करू नथिले। जहा कहिले भी से पिला भावरे ही गण्य हेउथिले। केही ता कथाकू सीरियसली नेउ नथिले। एमिति कि तार शिक्षक माने मध्य ताकू जेमिति छोट छुआ परि व्यवहार करुथिले। किंतु एबे नुहे, एबे बापा बोऊ शिक्षक समस्तंकर जेमिति गोटाए गोटाए भोट, तार भी सेमिति। आह कि मजा! सेतिपाई सबु गुरुजन माने रागी जाई गाली देउछंती नेता माननकु। बाहरे कि अन्याय कथा! ताकू 18 वर्ष हेलाणी, से कोन पिला हेछि? किंतु एबे से भाबिबो, निजे भाबिबो काहाकू भोट देव, दलकू ना व्यक्तिकू। जदि दल तेबे कौ दलकू, जदि व्यक्ति तेबे कौ व्यक्तिकू। तार किछि दिन परे सहर रे निर्वाचन सभा हेबार थाए। कटकरू भुवनेश्वर रु सबु नेता माने आसिले भाषण देबे। सेई दिन संध्या बेले से बापा बोऊ को लुचि पळेइला सभारे भाषण शुणिबाकू। से दिन थाए विरोधी दलर सभा। खबर कागज रे ना पड़ुथिबा, किंतु केबे आखिरे देखि नथिबा विख्यात नेता माते आसिछंती। से जाई शुणिबो सेमाने कोन कहउछंती। तापरे जाई से मनस्थिर करिबो काहाकू भोट देबो। न शुणिले न जानिले कोन भोट देई हुए। विरोधी दलर विख्यात नेता माने भाषण देबाकू आरंभ कले। भाई माने, गत 5 वर्षर शासक दलर शासन ओडिशार एक कलंकित अध्याय। से माने लोकों को शोषण करिछंती, अन्याय रे अर्थ संचय करिछंती। एही दलर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सम्मानित नेता मंत्री माने चरित्रहीन, मद्यप, दुर्नीतिग्रस्त, घुसखोर, गुंडा, बदमाश। से माने सरकारी तहबिल रु लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका तोसरपात करिछंती। भुवनेश्वर कटक रे लक्ष लक्ष टंकार कोठा तोलिछंती। भाई भौणी शला संबंधियों नाम रे बेनामी व्यवसाय करिछंती।
ଅମୁକ ନେତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ସମୁକ ନେତା ଶହ ଶହ କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରୀ, ଅପାଚାରୀ, ଲୋଭୀ, କାମୁକ, ଲମ୍ପଟ, ଚୋର, ଘୁଷଖୋର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଭାଇମାନେ, ଏପରି ଅଭଦ୍ର, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଏହି ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବଦନାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବେକାରୀ ବଢ଼ିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଚାଷୀମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଶର ସୁନାମ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳର ସବୁ ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀୟ, ସୁବିଧାବାଦୀ, ପୁଞ୍ଜିପତିର ଦଲାଲ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଅପମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହତଚକିତ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା ବାବୁଲି। ବିସ୍ମୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗର ହତାଶରେ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, କେତେକକୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ତେବେ ଏଇଆ? ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା, କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିନଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏମିତି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଟାଉନର ମଦୁଆ ଦଲି ପ୍ରଧାନ, ଚୋର ଯୋଗୁ ଭୋଇ, ଗୁଣ୍ଡା ନରହରି ନାୟକଠୁ ତ ଏମାନେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି? ଏହିମାନେ ତେବେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଯାଏଁ? ତାର ବାଳକ ସାବାଳକ ମନଟା ଏକ ତୀବ୍ର ବିସ୍ୱାଦରେ, ଏକ ତୀବ୍ର ହତାଶ ବୋଧରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ କୋହ ଉଠୁଥାଏ, ଅଥଚ ଯେ ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଜର୍ଜରିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନାବୋଧ ତା ଛାତି ଭିତରଟାକୁ ରୁନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉପାସରେ ଶୋଇଗଲା ନିରାଶା। ହତାଶର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଶା ଆଲୋକରେ ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ସେ ସହଜ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା ଯେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଶାସକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ତାଙ୍କ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତି ଆସିଥାନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ। ଏ ସଭାକୁ ତାର ସାମାନ୍ୟତମ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ତ ଦୂରର କଥା, ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାର ଅଦ୍ୟମିତ କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏ ସଭାକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ କମ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ନୀରବରେ ବସି ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇମାନେ, ଆମେମାନେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଦେଶର କେତେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏବେ ଏତେଟା ନଦୀବନ୍ଧ କରିଛୁ, ଏତେ କଳକାରଖାନା ବସେଇଛୁ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୁକ ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ନୂତନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଓ ଚରିତ୍ର ସଂହାରରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, କଳାବଜାରୀ ଓ ମଦୁଆ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିର୍ଲୋଭ, ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଓ ଏହିପରି ଚରିତ୍ରହୀନ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଯେ ଗଣହିତ, ଲାଞ୍ଚଖିଆ, ଚୋର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅମୁକ ବାବୁ ଅମୁକ ସନରେ ଅମୁକ ଜନାକାରୀ କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଅମୁକ ନେତା କଳାବଜାରୀ ଥିଲେ, ଅମୁକ ନେତା ଟଙ୍କା ତୋଷରପାତ କରିଥିଲେ, ଅମୁକ ନେତା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ସ୍ମଗଲର, ସୁନା ଚୋରା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ, ଅମୁକ ନେତା ବଦଳି କରି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ବାବୁଲିର କାନ ଭାଁ ଭାଁ କରିଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ସେ ଦେବୋପମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, ସେମାନେ ପୁଣି ଏହିପରି। ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଏ ସତ କହୁଛି, ଏମାନେ ନା ସେମାନେ? ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ? ସବୁ ବୟସ୍କ ନେତାମାନେ କ'ଣ ଏହିପରି ଚରିତ୍ରହୀନ, ଲମ୍ପଟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ପାଷାଣ୍ଡ, ଅମଣିଷ, ଜାନୁଆର? ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟଟି ସେ ଦେଇଦେବ କିପରି? ଏକ ଗଭୀର ହତାଶା, ବିଷାଦରେ ତାର 18 ବର୍ଷର କୋମଳ ନିଷ୍ପାପ ମନଟି ଚହଲି ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଜନନାୟକମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ଦେଶର ଆଉ କେଉଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବ? କାହାକୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବ? କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବ?
ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ବାବୁଲିକୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାର ଦେଖି ତା ବୋଉ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଟୋକା, ଭାରି ତ ହମହମ ହେଉଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି, ଆଜି ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ବାହାରୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କିରେ କାହିଁକି? ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭୋଟ ଦେବି।